انفسنا و انفسکم، دماد رسول شوہر بطول حسنین دے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار دی زندگی دے چند ایک پہلو جڑے نے وہ انشاءاللہ اسی گوش گزار کریں گے۔ مالک سانو انہاں دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج 18 رمضان شریف ہے، اسی طرح ہی سن 40 ہجری سی، 18 رمضان سی جدوں حضرت مولا کائنات شیر خدا تے نماز دے وچ حملہ ہویا۔ 21 رمضان نو پھر آپ دی شہادت ہو گئی، 18 رمضان نو آپ دی جڑا حملہ آپ نے ابن ملجم نے حملہ آپ دے اوپر کیتا، اور 21 رمضان نو آپ نے اس تکلیف دے نال اس زخم دی وجہ تو مال کی کائنات نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیتا سی، حضور نے فرمایا سی علی کائنات دے اندر 2 بندے بڑے بدبخت نے۔ عرض کیتا حضور وہ کیڑے کیڑے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک او بندے جنہاں نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کوچاں کٹیاں سن۔ صالح علیہ السلام دیاں اونٹنی دیاں کوچاں کٹیاں سن، ایک او بندے تے علی ایک او بندہ ہوئے گا جڑا تینوں قتل کر دے گا، تینوں شہید کر دے گا۔ وہ بندے دنیا تے بڑے بدبخت ہون گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم، آپ سرکار دے شہادت کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دیتی، اور آپ دے شان دے اندر کئی آیا کریمہ نے اور 1000 تو زیادہ احادیث مبارکہ جڑیاں نے مولا کائنات شیر خدا دی ذات دے اندر مال کے کائنات دے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیاں نے۔ چند ایک جناب دے گوش گزار کریں گے، لیکن پھر آپ دی زندگی چ 1-2 پہلو جڑے اصلاحی سانو وقت دی ضرورت ہے انہوں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے تے ارشاد فرمایا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا وجود میرا وجود، تیرا خون میرا خون، یعنی کہ پتہ چلیا علی ہوئے جے دے جسم نو مصطفیٰ نے اپنا جسم قرار دیتا ہے، جے دے خون نو اپنا خون قرار دیتا ہے، جے دے وجود نو اپنا وجود قرار دیتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث مبارکہ جڑی ہے جنہوں حدیث قصا بھی آکھیا جاندا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت کے اوپر تشریف فرمانے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کو ایک چادر موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ چادر اپنے زیب دان کیتی ہوئی ہے، تے کی ہویا جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم، آپ سرکار بھی تشریف لے کے آگئے، حضرت سیدہ فاطمہ بھی تشریف لے کے آگئیں، حضرت امامین کریمین شہیدین عابدین زاہدین بھی تشریف لے کے آگئے۔ میری سرکار نے انہاں 4 نفوس قدسیہ نو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہذہ اہل بیت، لوگوں اے میرے گھر والے نے، اور یاد رکھیا جے جنہاں نے اینو ناراض کیتا انہیں میں محمد مصطفیٰ نو ناراض کیتا، اور جنہیں میں محمد مصطفیٰ نو ناراض کیتا انہیں رب نو ناراض کر لیا۔ کتنی عظمت و شان ہے آپ دی، کتنی عظمت و شان ہے، کتنی عظمت و شان ہے۔ بلکہ سنو ذرا رب نو کنے پیارے نے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرمانے، حضور نو کسی نے بندے نے تحفہ بھیجیا، پجیا ہویا پرندہ بھیجیا، روسٹ کیتا پرندہ میرے آقا نو کسی نے بھیجیا تے میرے آقا سامنے رکھیا۔ ہوں اسی مثال کے طور پہ گھر بیٹھی ہوئیے یا بازار بیٹھی ہوئیے یا مسجد چ بیٹھی ہوئیے کتے بھی بیٹھی ہوئیے، بھوک بھی سانو زیادہ لگی ہوئے تو ساری پسند کی چیز سانو مل جائے تو کی کری دا ہے؟ تمنا کری دیے کوئی نال مل جائے، کیوں جی کی سوچی دا بھلا یا اللہ جڑا آ رہا انہوں بھی واپس موڑ دے۔ ہوں ایک کلا ہی میں کھاواں پاویں بعد بچیا ہویا ساکی صاحب بچیا ہویا پاویں وہ نالی میں چلا جائے ضائع چلا جائے، لیکن ساڈا شیوا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم دا شیوا کی ہے، انبیاء دا شیوا کی ہے۔ لوگوں نبی دے گھر والے ہو نے، مصطفیٰ کریم ہو نے، انبیاء علیہ السلام ہو نے جنہاں نے کدی کلیا کھانا نہیں کھاتا۔ ایک کوئی مثال پیش کرتا جاواں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوری زندگی کدی بھی کلیاں بہ کے کھانا نہیں کھاتا، تو جدن کتے مہمان نے نہ ہونا کہ عرض کرنا مولا تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟
بلکہ یہ دور کی گل ہے، موضوع کے حوالے نال گل کر لئیے، موضوع کے حوالے نال گل کر لئیے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم گھر دے اندر بیٹھے نے، پریشانی دا عالم ہو گیا، جناب دوست احباب آ گئے، بچیاں پوچھیا بابا جی اج پریشانی وجہ؟ عرض کیتا پریشانی کوئی خاص نہیں، اج صبح تو کوئی سائل دروازے تے نہیں آیا، میں سوچدا پہ کہ رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ لیکن وہ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات ہے، بیٹھے کتھے نے؟ مسجد نبوی دی اندر، تے پجیا ہویا روست کیتا پرندہ، اور اس دور دی گل کردا جدوں 3 مہینے فاقے دے اندر کٹے، کئی دن گھر دے اندر چولہا نہیں چلیا، تے پجیا روست کیتا پرندہ آ گیا۔ میں اپنا وجدان دسیا ہے، جے سانو ملدا تے اسی جناب کسے دوجے دی طلب نہ کردے۔ رفع یدیہ، میرے آقا نے ہتھاں نوں بلند کیتا، میرے حضور نے ہتھاں نوں بلند کیتا۔ جدو حضور نے ہتھاں نوں کیتا بلند، عرض کیتی مولا جڑا تینوں کائنات دے اندر ہن سب تو زیادہ سوہنا لگدا ہے نا، جڑا سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے، اونوں میرے کول بھیج۔ جملے سنیو جے کی آکھیا ہے، جڑا تینوں کائنات دے وچ سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے، جڑا تینوں محبوب ہے، جہدے نال تینوں سب تو زیادہ پیار ہے، محبت ہے، پرید ہے، مولا او میرے کول بھیج، وہ میرے نال مل کے پجے ہوئے پرندے دا گوشت کھاوے۔ حضور فرماندے نے ہلے دعا مانگ کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے، دروازہ کھلیا مسجد نبوی شریف دا، تے مولا مرتضیٰ تشریف لے کے آ گئے۔ مولا مرتضیٰ تشریف لے کے آ گئے، میرے کریم آقا مسکرا پے۔ عرض کیتا سونیا مسکراؤن دی وجہ؟ میرے آقا نے فرمایا دعا منگی سی، یا اللہ جڑا تینوں سب تو زیادہ بہتا پیارا ہے نا وہ میرے کول بھیج۔ علی میں دعا منگ کے فارغ ہی ہویا ہے تے جناب رب نے تینوں میرے کول بھیج دیتا ہے۔ کڈی عظمت و شان ہے، ذرا توجہ کرے آج ہن میں گل پیش کرتا جاواں جس حج دے اوپر اسی چلتے جا رہے ہوں، اسی تے جناب صرف نام لین والے ہوں، اسی تے صرف جناب انہاں دے نام دے اوپر خیراتاں تے نیازاں کھان والے، لیکن کاش کہ سانوں جناب سمجھ آ جائے انہاں دا مقام کی ہے، انہاں دی شان کی ہے، انہاں دا طریقہ کار کی ہے۔ حضرت علامہ جناب قبلہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر کبیر دے اندر بھی نقل کیتا ہے، تفسیر خازن دے اندر بھی بات موجود ہے۔ علامہ محمود علوسی نے یہ بات اپنی جناب تفسیر روح المانی شریف دے اندر نقل کی ہے، کثیر کتاباں دے اندر حوالے نے۔ حضرات ساڈے کول جناب ایک سال دی گندم اضافی کر دے اندر موجود ہے، ساری فریج دے اندر کئی دن دے کھانے موجود نے، لیکن آج تینوں دسدا جاواں اس کرانے دی گل کردا جاواں جنہاں دے متعلق خالق کے کائنات نے فرمائے، جنہاں دے متعلق مالک کے کائنات نے گواہیاں پیش کیتیاں نے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خالق کے کائنات نے فرمایا ہے کہ رب نے فرمایا سلام علی الیاسین، کہ رب دیاں سلامتیاں آ رہی ہیں، کہ رب العالمین دیاں جناب پیغمبریاں آ گئی ہیں، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اس کرانے نو سلام آ رہے ہیں۔ انہاں دی گل کردا جاواں، تفسیر کبیر دا حوالہ دیتا ہے، تفسیر خازن دا حوالہ دیتا ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا جناب مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پہ پڑھتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ مسجد کا جناب مقام نہیں، مسجد تو باہر نماز پہ پڑھتے ہیں، گل یہ نماز پڑھتے ہیں پہ پاویں مسجد کے اندر ہوئے پاویں باہر کسی بھی مقام کے اوپر نماز پہ پڑھتے ہیں۔ ایک سائل صدا پیا کرتا ہے لوگوں مینوں ضرورت ہے، کئی دن دا فاقہ ہے، کئی دن دا فاقہ میرے کول کھان نوں کچھ نہیں، کچھ مینوں رب دے رستے دے اوپر کھان نوں دیتا جاوے۔ وہ صحابہ سارے خاموشی دا عالم طاری ہو گیا، کوئی بندہ بھی جناب اوتے گل کرن واسطے تیار نہیں کہ جناب اینوں کچھ دے دیتا جاوے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا حج عطا انفسنا انفسکم، نماز دے اندر جناب رکوع دے عالم دے اندر موجود نے۔ آپ نے چاندی دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے، چاندی دی انگوٹھی مولا مرتضیٰ نے پائی ہوئی ہے، پڑھن نماز پڑھ رہے ہیں۔ سائر اندر توجہ کیتی ہے بھئی وہ واہ مصطفیٰ کریم دی یاد تواڈیاں عظمتاں تو قربان جاواں، نماز دے اندر بھی ہوو تے سخاوت کی معاملہ ہے۔ آپ جناب رکوع دے اندر نے ہاتھ چکیا تے باہر کڈیا تے سائر نو اشارہ کیتا میری انگل دی وچ جڑی انگوٹھی ہے اتار لے۔ سائر نے انگوٹھی اتار لئی، انہیں آکھیا واہ نبی دے گھر والے ہون تے اتنا دے ہون، عطا کرنے والے ہون تے اتنا دے ہون، ہم کلام والا بنانے لیکن مصطفیٰ کریم دی یاد دا اے شیوا ہے جناب پھر بھی غریباں دا خیال رکھنے والے نے،
फिर भी गरीबां दा ख्याल रखने वाले ने। हजरात किन्नियां अजमत शाना ने, किन्नियां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेहरबानियां ने। बल्कि तवज्जो करे आज जरा, मैं कल प्यास करदा जावां, साडियां बीवियां घरां दे अंदर मौजूद ने, साडियां भैणां घरां दे अंदर मौजूद ने, बीवियां जनाब घरां दे अंदर, मावां घरां दे अंदर मौजूद ने। उन्हां नूं किते मंगण दी जरूरत नहीं, उन्हां नूं किते सवाल करन दी जरूरत नहीं। रब्बुल आलमीन ने कितनियां मेहरबानियां फरमाइयां ने। लेकिन नबी दे घर वालियां दी गल करन लगा, रमजान शरीफ दियां सादत वालियां घड़ियां ने। दुआ करो मालिक कायनात इस घड़ियां दा सदका साडे हाथ ते अपना खास फजलो करम अता फरमा दे। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा घर दे अंदर मौजूद ने। एक दिन मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा मजदूरी करके शाम नूं घर दे अंदर आए ने। अखां दे विचों आंसुआं दे कतरे जारी हो गए। कौन रोंदी है पई? मुस्तफा दी लाडली रोंदी है पई। कौन रोंदी है पई जिन्हें पाल के हुसैन जमाने नूं दिता है? कौन रोंदी है पई जिहड़ा मुस्तफा दा फखर है? कौन रोंदा है पिया जिहड़ा मुस्तफा करीम दे दमाद अली मुर्तज़ा शेरे खुदा दी इज्जत है? ये कौन रोंदी है पई? जन्नत दी मलका रोंदी है पई। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे वीर अली मुर्तज़ा शेरे खुदा ने पूछया, ए मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दी प्यारी साहबजादी मां दुबकी का केड़ी चीज ने रवाया है? अर्ज कीता मेरे सिर दे ताजा, अज कई दिन हो गए ने घर दी अंदर फाका है, घर दी अंदर कुछ नहीं। तुसीं इंज करो जड़ी मजदूरी लेके आंदी है, अज आटा नहीं लेके आना, ये दे जौ नहीं लेके आने, ये दे गंदम नहीं लेके आने। फरमाया फातिमा करना की है? अर्ज कीता मेरे प्यारे अली दा बाजारों चरखा लेके आना है, मैं चरखा कटांगी, कोई सूट तैयार कर लांगी, कुछ ना कुछ ये जनाब घर दे अंदर आंदा जाएगा। तुसीं भी मजदूरी करके आंदे हो ते मैं भी चरखा कटांगी। मौला मुर्तज़ा दियां अखां दे विचों आंसू जारी हो गए। अर्ज कीता सैयदा सुबह तो लेके शाम तक घर दे काम नहीं मुकदे, कदी चंगी पीसदियां ने, कदी बच्चियां नूं संभालदियां ने। मेरी सैयदा ने मुस्कुरा के फरमाया अली कोई गल नहीं, ये ते मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी करांगी। मौला मुर्तज़ा ने चरखा लिया के दिता, सैयदा ने सूत कतना शुरू कर दिता, सूत कतना जनाब शुरू कर दिता। 7 दिन गुजर गए, जनाब सैयदा फातिमा ने जो सूत कतिया जनाब अपने घर के कामां दे विचों टाइम कढ के 7 दिन गुजर गए। जो 7 दिनों तो बाद मौला मुर्तज़ा तशरीफ लेके आए, फरमाया मेरे सिर दे ताजा है थोड़ा जिहा सूत कतिया ते बाजार के अंदर बेच के आओ, ताकि बच्चियां दे वास्ते कुछ मामलात हो जाए, कोई जनाब दस्तरखान वसी हो जाए, कोई दस्तरखान दे ऊपर जनाब बच्चियां दे वास्ते जनाब खाना वसी हो जाए। मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमाने, अली मुर्तज़ा मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमाने, हजरत अली मुर्तज़ा मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमाने। आप बाजार के अंदर गए ने जनाब, वो 6 दिनार दा जनाब सूत बेच के घर के अंदर आंदा ते जनाब सैयदा फातिमा नूं लिया के पैसे दे दिते। आपने पैसे संभाल ले ते खुद जनाब मस्जिद के अंदर आके बैठ गए। एक साइल आके सदा करदा अली मुर्तज़ा शेरे खुदा हल्लतान फुसना व फुसकुम, मैं मकरूज हां जिदा मैं कर्जा देना है, अगर मैं ओदा कर्जा ना देता उन्हें काजी दे रेट दायर कर देनी है, मैनू गिरफ्तार करा देना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मेरे ऊपर रहम कीता जाए। आपने फरमाया की मंगना है? अर्ज करते ने सोने 6 दिनार मेरे ऊपर कर्जा है, 6 दिनार मेरे ऊपर कर्जा है, मैनू अता कीता जाए। आपने फौरन पैगाम भेजिया, मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा ने हजरत इमाम अली मुकाम दे हाथ पैगाम भेजिया, जाओ मेरे शहजादे जड़ी तुहाडी मामा नूं मैं 6 दिनार दिते ने शाम दे आटे वास्ते, दस्तरखान दे वास्ते 6 दिनार दिते ने, अपनी वालिदा मुहतरमा दे कोलों लेके आ जाओ। हजरत सैयदा फातिमा मुस्तफा करीम दियां साहबजादियां ने ये सवाल नहीं कीता अली, अगर साइल नूं दे दिता, अगर मंगते नूं दे दिता ते साडे वास्ते की होवेगा? मौला मुर्तज़ा ने 6 दिनार उन्होंने दे दिते ने, वो चला गया। मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा उठने मस्जिद दे विचों बाहर आए ने ते की वेख्या एक बंदा जनाब इस तरह जिस तरह किसी गैर इलाके दा है, हाथ के अंदर ऊंट दी मुहार पकड़ी हुई है, ऊंट दी मुहार अपने हाथ के अंदर पकड़ी हुई है। जनाब उन्हें आख्या अली तुहाडा नाम है? मौला मुर्तज़ा ने फरमाया हाँ मेरा ही नाम अली है। आपने फरमाया की गल है तेरे नाल, की गल है मेरे नाल? उन्हें आख्या हजूर मैं ऊंट बेचना है, साजो सामान दा भरिया ते बेचना भी तुहानू है। आपने फरमाया मेरे कोल 1 रुपया भी नहीं, अगर उधार बेचना है तो बिस्मिल्लाह मैं लैनू तैयार हाँ। उन्हें आख्या हजूर मैं उधार बेच दियांगा, लेकिन बेचना तुहानू ही है। आपने फरमाया मंग किन्ने पैसे लेने ने? कहने लगा 160 दिनार,
160 दिनार मैं लेने ने, 160 दिनार लेने ने। एक ने फरमाया ठीक है 160 दिनार दे देते। आप चंद कदम चले ने एक बंदा फिर आ गया। आपने अर्ज किया जनाब, वो बंदा अर्ज करता है हजूर मैं ऊँट खरीदना चाह रहा। आपने फरमाया मंग कितने पैसे लेने ने? अर्ज किया हजूर मैं चेक करांगा, ये ऊपर बह के सवारी करांगा, वेखांगा ऊँट किन्ने को दा मिलता है। आओ जनाब बंदा चढ़िया ऊपर, जनाब देखिया उन्हें चार सवेरे कौन कमा के कहने लगा हजूर गल ए ऊँट मैं तुहानू 200 दिनार देंगा। सुभान अल्लाह बनती वैसे इत्थे इधर मैं 200 दिनार तुहानू पेश करांगा। आपने फरमाया ठीक है 200 दिनार ले। आप दूसरी गली के अंदर पहुंचे तो बंदा पहले वाला मिल गया। तो जो कोई साडे वर्गा हुंदा उन्होंने वेख के गली बदल लैनी सी, उन्हें कहना यार ये वही बंदा है, ते बल्कि असीं मुक्कर ही जाना सी, सानू ऊँट वेचिया है। आपने फरमाया तू कित्थे लगा फिरदे आ, फड़ अपना 100 रुपया 160 दिनार फड़ अपने 160 रुपये वो दे देते। 140 रुपये का बेचिया, सॉरी 140 रुपये का बेचिया, 60 बच गए। हुण 60 रुपये बचे तो लैके ना जनाब मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा हल अता अनफुसना व अनफुसकुम। आप सरकार घर के अंदर आए तो जनाब सैयदा फातिमा तशरीफ फरमा ने वो 60 रुपये कढ़े तो कढ़ के फरमाया ए मेरी ज़ौजा मोहतरमा ए 60 रुपये ने। हुण बेटी कहदी सी सरकार दी, ये हर बीवी नूं पुछना चाहिए मेरे खामन की तनख्वाह 50,000 है, अज 60,000 क्यों लैके आया है? मेरा खामद दाल दे पैसे दे के गया है तो मैं गोश्त क्यों पका लिया है? जनाब सैयदा फातिमा अर्ज़ कीता मेरे सिर ते ताज है, दिल तो नहीं करता पुछा, ये यकीन तो नहीं कि तुसी जनाब कोई 2 नंबरी काम करोगे, लेकिन ये दसो कि ए 60 रुपये कित्थों लैके आंदे ने? जेड़े 6 सी वो तो दे दिते तो 60 कित्थों लैके आंदे? ते मौला मुर्तज़ा ने हुण सारा किस्सा पेश किया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫੌਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹਲ ਅਤਾ ਅਨਫੁਸਨਾ व अनफुसकुम आप सरकार तशरीफ लैके आए ते हले करीब पहुंचे ने, सलाम अर्ज किया है तो मेरी सरकार ने फरमाया अली वेख्या मेरी बेटी दी शान, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। सरकार ने फरमाया वेख्या मेरी बेटी दी शान ते बरकत। मौला मुर्तज़ा मुस्कुरा के अर्ज कर दे सोने तुहानू किहने दस्सिया? मेरे आका ने फरमाया ये गल छड्ड, लेकिन ये दस तेनू ऊँट वेचिया किहने ते लिया किहने तेनू पता? असल गल आवे तेनू पता है ऊँट लिया किहने ते वेचिया किहने? अर्ज कीता सोनिया वल्लाहु आलम व रसूलहु, तुसी बेहतर जानदे हो या रब दा रसूल बेहतर जानदा है। करीम आका ने फरमाया ऐ प्यारे अली रब्बुल आलमीन ने मैकाइल ते जबरील नू भेजिया, मैकाइल ने ऊँट तेनू वेचिया ते जबरील ने तेरे कोलों खरीद लिया सी। अहले नजर की आँख का तारा, अगर है तो तीसरा जमात मुबारक है। दुआ करांगे मौला जड़ा अली मुर्तज़ा सरकार दे घर वाले का जिक्र दिल ला के दिलों करे ना मुहब्बत दे नाल, मौला हर साल उन्होंने रमजान के अंदर मदीना वेखना नसीब फरमा। अहले नजर की आँख का तारा, जिन्ना टेले ना इंशाअल्लाह जड़ा बंदा मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा का जिक्र करेगा ना शैतान ਉਹਦੇ करीब नहीं आएगा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ, ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ, ਅਲੀ ਭਈ ਅਹਲੇ
सहारा, अहले वफा के दिल का सहारा। इमामुल अंबिया ताजदार कायनात इमामुल अंबिया ने पहले फरमा दिता अली तू शहीद होवेगा। हुण सुन जरा इमामुल अंबिया ताजदार कायनात दे वीर दी शहादत हो सकदा है किसी दी अख दे विचों आंसू दा कतरा डिग पवे ते इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर हाज़री कबूल हो जाए। हज़रत मोहतरम 40 हिजरी ते सन 18 रमजान शरीफ मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा कदी जनाब हजरत इमाम हसन दे घर जाके इफ्तारी करदे ने, कदी इमाम हुसैन दे घर दे अंदर जाके इफ्तारी करदे ने, किते जनाब अब्बास नंबरदार दे घर जाके इफ्तारी पे करते हैं, कहते इमाम मोहम्मद बिन हनफिया दे घर जाके इफ्तारी करते हैं। जनाब उम्मे कुलसूम ने हाथ बन के अर्ज कीता मेरे सिर ते ए मेरे बाल दे मोहतरम अज मजा की है, कदी किसे दे घर कदी किसे दे घर मजा की है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे वीर अली मुर्तज़ा शेरे खुदा ने फरमाया मेरी बेटिया लगदा है मेरी जिंदगी दा आखिरी रमजान पे चलदा है, लगदा है मैं जनाब दुनिया तो कूच कर जावांगा। हज़रत मौला कायनात शेरे खुदा 17 रमजान दी रात अपने घर दे अंदर आराम कीता। 18 रमजान उठे ने जनाब कदी घर दे अंदर कदी बाहर कदी आसमान दे सितारे नु देखदे पे ने, कदी जनाब बच्चियां ना प्यार पे करदे ने। जनाब उम्मे कुलसूम फिर सवाल कीता मेरे बाबा वजह की ये बार बार कदी आसमान दे सितारे नु देखदे पे हो, कदी अंदर जांदे हो कदी बाहर आ रहे हो। फरमाया मेरी बिटिया रात ख्वाब दे अंदर इमामुल अंबिया दी ज़ियारत नसीब हुई है। मेरे आका फरमाया लेकिन ना दुनिया दे रहना साडा दिल नहीं लगदा, साडे कोल आ जा साडे कोल आ जा साडे कोल आ जा। हज़रत मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा अल्लाह ताला फुसाना वाल फुसाकुम ओ प्यारा अली मस्जिद के अंदर तशरीफ लेके गए ने। मौज़िन की अज़ान आ गई, आप मुसल्ले रसूल के ऊपर खड़ोते हैं सजदे दे आलम के अंदर में जनाब अपने मुलज़म ने तलवार मारी सिर के ऊपर, आप जख्मी हो गए ने। ओ बाप तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान जावा, मार के कायनात ने कितनी आज़मत शाना दित्तियां ने। अगर विलादत है जनाब काबे दे अंदर, अगर शहादत है मस्जिद दे अंदर कितनियां आज़मतां आपनूं दित्तियां ने। आपनूं सहाबा फड़िया, आपनूं जनाब आपदे दोस्तां मीरां फड़िया, पुत्तरां फड़िया ते घर दे अंदर लेके आंदा। आपने फरमाया लोगों नूं सिद्धा मैं कामयाब हो गया मैं कामयाब हो गया मैं कामयाब हो गया। आप एक पुकार दे पे ने पुत्रा ने जनाब हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हसन दी जनाब मौजूद ने, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन दी जनाब भी मौजूद ने। आप जनाब अली मुर्तज़ा शेरे खुदा नूं आपने फरमाया अर्ज़ कीता अबू जी शरबत पी लो, ये पानी पी लो। आपने फरमाया असी मुस्तफा दे घर वाले हां, अगर असी पानी पी लिया कायनात नूं किवें दसांगे ते जनाब दुश्मन दे नाल की सलूक करना है। मौला मुर्तज़ा ने फरमाया ए शरबत दा जनाब प्याला जेड़ा है उस कातल नूं पिला दे। कातल नूं पेश कीता गया, कातल कहंदा मैं नहीं पीवांगा, हो सकदा तुसीं इहदे अंदर ज़हर मिलाया होवे। ते जेड़ा जुमला मुस्तफा करीम दे वीर ने बोलिया है, अली शेरे खुदा बोलिया है, हैदर करार बोलिया है, हुसैन करीमैन दे बाबे बोले। आपने फरमाया काश किते तू अज साडे हथों साडे घर दा पानी पी लैंदा, माफ दी असीं तेनूं कारी देना सी, मुस्तफा दे कोलों जन्नत भी ना देनी सी। ओए दीन बचा गए लाल अली दे, ओए दीन बचा गए लाल। जिन्होंने यकीन है वो तो पढ़े ना कितनी सोहनिया मस्जिदां सानू देती कितना सोहना निजाम दे दिता कि उन्होंने बारगाह नजराना पेश कर लीए। दीन बचा गए लाल बई दीन बचा गए लाल अली दे, कौल निभा गए लाल। ये तुसी अगर लाल अली दे कह दो बाकी मैं पढ़ लेना जो तुहानू रोज़ा बहुता लगे आते है एडी मतलब गर्मी भी नहीं है, मोहब्बत ना पढ़ लो ना जरा। दीन बचा गए कौल निभा गए लाल, लोका कोलो कुरान की सुनना, लोका कोलो कुरान की सुनना, कुरान सुना गए लाल। आका हसन आका हुसैन दिल दी ठंडक दिल दा चैन, दिल दी ठंडक दिल दा चैन, लोका तो कुरान की सुनना, कुरान सुन
सुना गए, कुरान सुना गए। हजरत आखिरी गल सुनो जरा, हजरत उस्मान गनी दावत की थी ते सरकार दे कदम गिनते पे ने ते मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा नाल ने ते सरकार ने पूछया उस्मान साडे कदम क्यों गिनते पे हो? अर्ज कीता सोहणिया अज लजपाल मदीने दा लाड़ा साडे घर तशरीफ लैके आ रहा है ते मैं कदम गिनदा पिया, जिन्ने कदम मुस्तफा साडे घर चल के आउणगे ना उस्मान हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करेगा। मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा दावत तो फारिग हुए तो घर आए। हुण बंदा जो कि परेशानी के अंदर कोई किसी अफसुर्दगी के अंदर घर आउंदा है ना ते बीवी समझदार होवे ते पुछदी है अपने खामद नूं ते जनाबे सैयदा फातिमा पूछिया मेरे सिर दे ताज आ अज अफसुर्दगी का आलम है, वजह की है? तो मौला मुर्तज़ा फरमाते काश के साडे को भी पैसे होंदे ना। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्होंने दीन नूं बचाया है उन्हां दी गल करदा पिया। अज साडे को कोई दस्तरखान हुंदा, साडे को पैसे होंदे ते अज जिद्दां मेरे वीर उस्मान ने दावत की है ना, सरकार दे हर कदम के बदले गुलाम आज़ाद किया है तो असीं भी इंज करना सी। इन्ना जुमला सुनिया जनाबे सैयदा फातिमा ने, फरमाया उन्हें की कीता? आखिया जी हर हर कदम के बदले गुलाम आज़ाद किया। फरमाया बस है, बस कहने लगे तुसी बस कह रहे हो एडी वड्डी गल। फरमाया जाओ सरकार नूं आखो कल दी दावत साडे घर है। फातिमा कित्थों एडा इंतजाम करांगे, कित्थों खाना पेश करांगे, कित्थों काम करांगे? फरमाया जाओ सरकार नूं कह दिओ जाके। सरकार नूं पैगाम देता सोहणिया जिन्ने भी गुलाम ने लैके कल नूं अली दे घर आ जाया। सरकार तशरीफ लैके आ गए। सैयदा फातिमा वजू कीता, मुसल्ले ते सिर रखिया, अर्ज की मौला वो कोल है सी उन्हें तकसीम कर देते हैं, साढ़े कोल ते तू है ना, तू इंतजाम करना है, तू इंतजाम करना है। दस्तरखान बिछ गया, बुरशी खाने च बर्तन पे ने ते मौला मुर्तज़ा घर तशरीफ लैके आए तो खुशबुआं आ रही ने। पूछिया फातिमा ये खुशबुआं कित्थों आ रही ने? फरमाया साडा कमाल नहीं, ये मार के कायनात ने साडियां दुआवां सुन लिया ने। खाना पेश किया गया, खुशबुआं खाना पेश किया गया। जो खाना खा के फारग हो गए मेरे मुस्तफा ने सहाबा ने पूछा मेरे सहाबा इहो जिहा खाना किते खादा होवे? अर्ज कीता सोहणिया नहीं। फरमाया खाना कितों होवे? फातिमा ने दुआ की सी मालिक ने जन्नती खाने अता फरमाए। एक जन्नती खाने तुहानू अता कीते ने, जन्नती खाने जन्नत का खाना तुहानू अता कीता है। और मेरे मुस्तफा करीम दी बारगाह जबरील अमीन आके अर्ज करते हैं सोहणिया उस्मान ने अपनी बसात के मुताबिक एक गुलाम आजाद कीता सी। सोहणिया अपने गुलामां नू कह दिओ तुहाडे एक कदम के ऊपर एक हजार वो बंदा जिहदे ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। फातिमा की दुआ का सदका रब ने एक कदम के ऊपर एक हजार बंदा कट के जहन्नम दे विचों जन्नत दाखिल करवा देगा। ऐ है मुस्तफा करीम के घर वालियां दी अजमत ते सखावत। सानू इहदे उपर अमल करना चाहिए। असीं चंद एक टके दे के जनाब दूजियां नूं जनाब दसीदा है, जनाब शहर के अंदर ऐलान करीदा सी सखावत की। सखावत एदा नाम है। इधर तू सखावत कर उधर रब दे फरिश्ते तेरे वास्ते दुआ कर। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है मालिक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अगले जुमे